हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबसे प्रथम तो माता जी को धन्यवाद देमी। ये है भक्तिर प्रगति है ना। तो आम सहित जुड़ते जुड़ते केते सुंदर आज पढ़िले मु बहुत खुशी माता जी बहुत खुशी। तो समस्ते तीन थर हरि बोल दवा माता जी के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आ समस्त को मध्य बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं समस्त को चरण भी बार बार प्रणाम। तो आज बहुत सुंदर श्लोक तो किंतु किए केमती बुझी जाने तो आम प्रभुपाद तो बुझे फिर भी आम आगे भल के बुझा। तो आज आम 23 नंबर श्लोक पढ़िले गत संगस्य मुक्त ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। कौन कहते जो व्यक्ति भूत प्रकृतिर त्रिगुण प्रति अनासक्त एवं जे संपूर्ण रूपे दिव्य ज्ञान स्तर में अवस्थित से व्यक्तिर कर्म संपूर्ण रूपे दिव्यतार ही लीन हो जाए। समस्त आगे प्रॉब्लम हो कि हरे कृष्णा हरे कृष्ण। प्रभु जी आपण माइक म्यूट कर दियो। हाँ ये प्रॉब्लम हो जाए मत भी बहुत डिस्टर्ब होता। हाँ हाँ मत भी डिस्टर्ब होता। हरे कृष्णा। एबे एबे सुबुची ठीक से आज्ञा हाँ ठीक अच्छे। तो भगवान एथिरे कहया चाहूँगी जी त्रिगुणर अनासक्त त्रिगुण माने आमे समस्ते तीनटा गुण द्वारा परिचालित माया तीनटा गुण द्वारा आमको कंट्रोल करके रखी। तीनटा गुण माने रस्सी गुण माने रस्सी आ तीनटा गुण सत रज तम। तो तीन गुण रे आम ये कर्म करूँ किंतु जिते आम भगवान को पाई कर्म करूँ आम त्रिगुणातीत हो जाऊ माने त्रिगुण परे से आमको तीन गुण मतलब न थाए। तम गुण लोक केमती काम करे आलस्य निद्रा प्रमाद पागलपण युवा देखा जाए बाध्य तो से काम करने। जे रजगुण सी बहुत परिश्रम कर आसक्त रोभ रहरी दरकार आहरी दरकार दिन रात गध भली परिश्रम कर रजगुणर प्रतिक्रिया। सतगुणर तो सुख पुण्य कर्मी कहते ना समाज माधव सेवा माधव सेवा ये पुण्य लगी भल भल कर्म किंतु तीनटा मत जो गुण जो कर्म करा आमको बांधे। हाँ तो किंतु जिते आम भगवान को पाई करूँ से यज्ञ हो जाए। हाँ से कहले ना जहाँ भी भगवान कराए से यज्ञ केवल जे द्रव्य यज्ञ जे स्वाहा स्वाहा जो कराए ना अग्निकुंड से यज्ञ ता माने नुहे आम जे वर्तमान कथा करुचे एटा कथा यज्ञ बर्ता पूर्व जप करके गले तो जप यज्ञ भगवान पाई करुचे ना। तो आम पूजा अर्चना करुचे तो भी अर्चना यज्ञ। हाँ जो स्वाहा कले सी द्रव्य यज्ञ पाठ पढ़ुचे गीता पढ़ुचे जदि सेटा स्वाध्याय यज्ञ सब मिसिक कीर्तन कले तो कीर्तन यज्ञ भगवान जेटा करा जाए सेटा यज्ञ। आ जो यज्ञ सब स्वाहा हो जाए आउ कर्मफल कहीं लगे मान बाध्य ये बार बार कहीं आम पुण्य पाप करुचे ये बंधन होमको बारंबार संसार जन्म मृत्यु चक्कर पड़ते पड़े। आमको दरकार ये कर्म बंधन मुक्ति केतेबेले हम जिते आम भगवान को पाई करवा से यज्ञ हो मैंने से सब से यज्ञ लीन हो स्वाहा हो ना आमको पाप कर्म फल भोगिया पड़ो ना आमको पुण्य कर्मर फल भोगित पड़ो। तेणु जिते प्रकार यज्ञ अच्छी सबुठ श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। स्वयं भगवान भगवती गीता 10म अध्याय 25 नंबर श्लोक कहते यज्ञानाम अहम जप यज्ञस्मि। जेते यज्ञ अच्छी सब सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। आम जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो जप करुचे ये जप ये निजे जो करुचे ना एकला बसिकी आज ये करुचे जमी शुणा यहीटा को कहती जप यज्ञ यहाँ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बोली भगवान स्वयं कहते। यज्ञ कले ही आम सब कर्मरु बंधन मुक्त हो पार। बहुत सुंदर यही कथार आम गोटे शुणा सत्य घटना 500 वर्ष पूर्व को पलि चलतु जिते सनातन गोस्वामी धरा जगत थे जिते महाप्रभु आसते से किसी पार्षद भी नहीं आसते ये भक्ति को प्रचार करने। तो से सनातन गोस्वामी जड़े थे जे कि वृंदावन में थे अनेक भक्ति शास्त्र से रचना करके जाइछन्ति। तो सही समय कथा जे बनारस रे
ଜଣେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମାନେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ସେବା କରନ୍ତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। କିଛି ବହୁତ ନିର୍ଧନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଧନ ନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁଦିନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ନିବାରଣ କର, ହଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ସେ ପୋଷଣ କରିପାରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରତି କିଛି କୃପା କର। ସବୁଦିନେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ତ ଜାଣନ୍ତି, ମୋର ଏଇଟା, ମୋ ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କର। ତ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ବାସ୍ତବିକ ଜାଣନ୍ତି। ଯିଏ ରାବଣକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ରହିଯିବ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ଯେଉଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତ କହିଲେ, ଦେଖ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋତେ ଧନ ଦରକାର ତ ଯା ବୃନ୍ଦାବନ ଯା, ସେଠି ଜଣେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କରିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମହାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପାରସମଣି। ଆଉ ସେ ପାଣି, ମୋ ନାଁ କହିବୁ ସେ ତୋତେ ଦେଇଦେବ, ମୋ ନାଁ କହିବୁ ସେ ତୋତେ ସେ ମଣି ଦେଇଦେବ। ଆଉ ସେଟା ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସୁନାକୁ ଲୁହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ସୁନା ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ତୋର ଆଉ ଅଭାବ କିଛି ରହିବନି ଆଉ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା କ'ଣ ପାରସମଣି ଭଗବାନ ଏମିତି କହିଲେ। ସବୁ ତାର ମନେ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ତ କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିବେନି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ଚାଲିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିମୁଖେ। ତ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଥିଲା, ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେଠି ବଚ୍ଚା ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଚ୍ଚା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଜାଣନ୍ତି, ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ସେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ନିତ୍ୟ ଲୀଳା କହନ୍ତି ନା, ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଏଇ ଭୌମ ଲୀଳାକୁ ଇଏ କରିକି, ସମାପନ କରିକି। ତ ସେଇଦିନ ମୁଣ୍ଡନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। କେତେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସିଲ କରିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳକାର। ତ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେମିତି ଖାଲି ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲା, ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯମୁନା କୂଳରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଯାଇକି ସତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଗେ ତ ଲାଗିଲାନି, ଆରେ ଇଏ ପୁଣି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପାରସମଣି, ମୋତେ ଗଲତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଲେନି ତ। ଯାଇକି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛୁ ବନାରସରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପୂଜାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ନିର୍ଧନ, ମୁଁ ସବୁଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତ ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାରସମଣି ଅଛି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ। ସତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ତ ସେ ଭାବିଲେ, ମିଛ ତ କହିବନି, ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ପାରସମଣି ଅଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭୋଲେନାଥ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ କ'ଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ରଖିଥିଲେ କେଇଠି ନା ଗୋଟେ କଚଡ଼ା ଡବାରେ, ଯେଇଠି ମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଇଏ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପେଟିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ କାଢ଼ିକି ସେ ଦେଲେ, ଏଇଟା କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇକି ଯାଅ। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନା, ସତରେ ଏଇଟା କି ମଣି, ଯେ କ'ଣ ଲୁହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କ'ଣ ସୁନା ହେଇଯିବ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନେଇକି ଲୁହାକୁ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲେ, ଲୁହା ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ସତକୁ ଲୁହା ହେଇଗଲା, ସୁନା ହେଇଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ବାପରେ, ଏଇଭଳି ମଣି ସଂସାରରେ ଅଛି। ତ ଆଉ ଖୁସିରେ ତାର ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ସେ ଭାବିଲା ଧରିକି, କହିଲେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ମଣି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଏମିତି ରହିଛି କାହିଁକି? ନା ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ଠିକ୍ସେ, ଦେଖିଥିବା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କପଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ହଁ, ଆଉ ନା ସେ ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ସେ କିଛି ଖାଇବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କ'ଣ ମାଦୁ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମଣି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅମିରି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ତ କେଇଟି ରଖୁଛନ୍ତି କଚଡ଼ା ଡବାରେ, ଆଉ ପୁଣି ସେ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁଖ ମତରେ, କ'ଣ କଥା? ତେଣୁ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଲା, ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିପାରିବି କି? କହିଲେ କ'ଣ? କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇପାରିଲେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆକୁ କଚଡ଼ାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୋତେ ସେଇଟା ମୋର ଏଇ ସନ୍ଦେହଟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତ ଫେରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୋଠୁ ଆଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ ଅଛି, ମୁଁ ଆର କ'ଣ କରିବି? ଆଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କହିଲେ କ'ଣ? ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ତୁ ମଣି ନେବୁ, ଏଥିରେ ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅମିର ହେଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଆସେ, ସାଥିରେ 15ଟା ଦୋଷ ନେଇକି ଆସେ। 15ଟା ଦୋଷ ଭାଗବତ ବୋଲି ଅଛି ଆ କଥା। ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ତୋର ଲୋଭ ବଢ଼ିବ। ସବସେ ପ୍ରଥମ ଧନ ଆସିବ ମାନେ ଲୋଭ ଆହୁରି ଦରକାର। ତୁ ବହୁତ ଧନ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତୋର ଏଇ ଧନକୁ ଦେଖିବେ, ଈର୍ଷା ଆସିଯିବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, କି ତୋର ଜୀବନକୁ ଖତରା ହେଇଯିବ, ଧନ ବି ଲୁଟି ନେବେ, ତୋ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେ ଧନ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ବି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଧନରେ ମୁଁ ଗୋଲକ ଧାମ ବି ଯାଇପାରିବି।
ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ଧନଟା ନେଉଛୁ ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଲକଧାମ ଯାଇପାରିବୁ। କଥା କ'ଣ କେଉଁ ଧନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ତୋତେ ଦରକାର ସେ ଧନ ନା? ହଁ ମୋତେ ସେଇ ଧନ ଦରକାର ଯେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଲକଧାମକୁ ଯାଇପାରିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସଂସାରରେ ଆମର ନିଜର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନା। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ କଥାରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ନେଇକି ଯମୁନାରେ ପକାଅ। ତ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ପାରସମଣିକି ନେଇକି ଯମୁନାରେ ପକାଇଲେ, ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିବ। ତ ସେ ସ୍ନାନ ଯମୁନାରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ବନେଇଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହରିନାମ ମନ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ ଇଏ ଜପ, ଇଏ ମାଳା ଦେଲେ, ଇଏ ହେ ହରିନାମର ଧନ। ଇଏ ଏମିତି ଧନ କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେନି। କରିପାରିବେ କେହି? ଆମ ପାଖରୁ ଏ ଧନ ଯେଉଁ କମାଉଛି କେହି ନେଇପାରିବେ? ଡେଲି 16 ନାମ ଆମେ କରୁଛେ, 16 ମାଳା କରୁଛେ ମାନେ କେତେ ସବୁ ହିସାବ କରିଦେଲେ କେତେଟା ନାମ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ? 1700। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତ ଆମେ 1728 ବୋଧେ। ତ ଏ ନାମ ମାନେ ଆମେ ଡେଲି କମେଇକି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରୁଛେ। ଆକୁ ଦୁନିଆରେ କାହାରି ଶକ୍ତି ନେଇ ଚୋରି କରିକି ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଦୁଇରେ ଏ ନାମରେ ଆମେ ଗୋଲକପତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ବଶ୍ମ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଜଗତ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା ଏଇ ନାମ ବଳରେ। ତ କେତେ ବଡ଼ ସିଏ ବୁଝିଗଲେ। ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା, ସଂସାର ଧନ ଯେଉଁ ପଛରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ, ଇଏ ଧନ ତ ସାଥିରେ ବି ଯିବନି। ଦୁଇରେ ଏଠି ଖତରା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଈର୍ଷା ବି ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇ ଉଠି ଯାଉଛି ଧନ ବଳରେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତାକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛି, କିଛି ଥର ତାକୁ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ସଂସାର ଇଏ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ନଥାଉ, ଇଏ ନାମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସନ୍ତୋଷଟା ଆମେ ଶୁଣିକି ଗଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବି ଲାଭ। ଇଏ ଯେଉଁ ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହୁଏ, ତ ବାସ୍ତବିକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆପଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ ଶରୀର ନେଉ। ସବସେ ପ୍ରଥମେ ଏଟା ଦୂର ହୁଏ। ଦୁଇରେ ଆମକୁ ସାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ସନ୍ତୋଷ। ସବସେ ପ୍ରଥମେ ତ ସନ୍ତୋଷ ଧନ। ଯଦି 2 ବକ୍ତ ଖାଇତେ ମିଳିଯାଉଛି, ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ 2 ଖଣ୍ଡ ମିଳିଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡେ ଘର ରହିଛି, ବା ସବୁ ସଂସାର କ'ଣ ଦରକାର? ଇଏ ଆସିଯାଏ ସନ୍ତୋଷ ଧନ। ଆଉ ଦୁଇରେ ଗୋଟେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ। ଆରେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣୁଛେ, ମାନେ ନାମ ଆଣିଲେ ମାନେ ନାମ ଜପ କରୁଛେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାର ଲାଷ୍ଟରେ କୁହାହେଉଛି ନା, କନକ୍ଲୁଜନରେ, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଧ୍ରୁବା ଭୂତି ନୀତିର୍ ମତିର୍ ମମ। ଯେଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଧନୁର୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବିଜୟ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଜୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ନାମ କରୁଛେ ମାନେ ସେଇଠି ସବୁକିଛି ଅଛି। ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାମ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନାମ କରିବା, ତ ଆମର ସାରେ କର୍ମ, ସେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ଅଗ୍ନିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବେ ସବୁ। ବାସ୍ ସେତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ବାସ୍ ଏଇ ଯେତେ ଯାଏ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛେ, ଆମେ କିଛି କାହାର ରିଆକ୍ସନ୍ କଲେ, ଧର ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମ ସହିତ କିଏ ଗଲତ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲେ, ତା ପ୍ରତି ଗଲତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବନ୍ଧନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା ଭଳିଆ, ତୃଣାଦପି ସୁନିଚାନ ତରର ବି ସହିଷ୍ଣୁ ନା। ସହିଷ୍ଣୁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ସହିଗଲେ, ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଉ କଲେନି, ବଦଲା ଭାବନା ନେଲେନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କର୍ମଟା ଆମର କଟିଗଲା। ତ ଆମେ ଏଇଭଳି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିବା। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ମୋତେ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି? ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସାଧୁ ସଂଘରେ ଆସିଲି, ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିଲି, ଜାଣିଗଲି ନା ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 84 ଲାଖ ପରେ ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି। କେତେ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛି ତାର ମୋତେ ବି ମିଳୁଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତ ମୋତେ ବା ସହନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସିଧା ସାଧା ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିକି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟ ବିନିବୃତ୍ତ କାମା। ଆମ କାମନା କେବଳ ନିତ୍ୟ ଆମର ଏଇ ରହିବ। ଆଜି ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ହେଇଥାଇପାରେ, ତ ଆଜି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଲକ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ମନେ ରଖିବା, ତାହେଲେ କିଏ କେତେ ବି ଆମ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁନା କାହିଁକି, ତମେ କେବେ ମାନେ କ'ଣ ଉଲ୍ଟିକି ତାକୁ ଜବାବ ଦେବା ନାହିଁ।
ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଠି ବଦଲା ନେମି, ତା ସହିତ ଏମିତି କରି ମୋ ସହିତ ସେ ଏମିତି କଲା ନା, ତ ଆମେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭୋଗିବାକୁ, ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଆସିବା, ଏ ଭୟାନକ ଜଗତକୁ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ବୁଦ୍ଧିମାନି ଏଇ ହେବ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ଚାହେ ଭୂକମ୍ପ ହେଉ, ଚାହେ ସୁନାମି ହେଉ, ତ ସହୁଛେ ନା। ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ତ ଯାଇକି ଆମେ ବଦଲା ନେଉନେ, ସହିଯାଉଛେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଶରୀରରୁ ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ଆଉ ଆଦି ଆତ୍ମିକ। ଆତ୍ମିକ ମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିମାରୀ ହେଉଛି, ଆମ ହାତରୁ ଘା ହେଲେ ଆମେ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ କି, ସହୁଛେ ନା। କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଶରୀରରୁ, ଆମେ ସହୁଛେ। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଏହସାସ କରୁଛେ, ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉ, ସେ ଘରର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯିଏ ବି କେହି ହେଉ, ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ଆମକୁ କଷ୍ଟ, ଆମେ ସହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ରିଫାଇଣ୍ଡ କଲେ, ମାନେ ଆମେ ବଦଳିକି ଭାବନା ରଖିଲେ, ବା ଆମେ କିଛି ବି କଟୁ ଭାଷା ବି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବା। ତ ସେ ବି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଏ ହେବ, ଇଏ ବୁଝିବା ଦରକାର, ମୋହରି କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ମୋତେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଏମିତି କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, କାଉ ନା କୋଇ ଦୁଃଖ କରେ ଦାତା, ନିଜ କୃତ କର୍ମ ଭୋଗଇ ସବୁ ଭ୍ରାତା। କେହି କାହାରି ଏମିତି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେବ। ଆମେ ଯେଟା ଜମା କରିଛେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଚୁପଚାପ ତାକୁ ସହିଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ତ ମୋତେ ଦେଲ, ତ ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତ ମୋତେ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ବାସ୍, ମୁଁ ଯେମିତି ରିଫାଇଣ୍ଡରେ, ମାନେ ବଦଳରେ କିଛି ମୁଁ କାହା ସହିତ ଏମିତି ନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇକି ପୁଣି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଆଉ ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେବ ଯଦି ଆମେ ନାମକୁ ଠିକ୍ସେ ଭାବରେ କରିବା। ଏ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ନାମ ନାମ ଧିକାରୀ ବହୁଧା ନିଜ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ରାର୍ପିତା ନିୟମିତ ସ୍ମରଣେନ କାଲ। ହଁ, ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଇଏ ଭଗବାନ ନାମ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତି ଏଇଥିରେ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ଉତ୍ସାହର ଆଉ ସହନ ଶକ୍ତିର ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସାରେ ସଦ୍ଗୁଣ ବି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସରି, କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।